ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता विशाखान्वितं स्याम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी क्षभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्वैवमे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कभवातपित्ते कण्ठाविरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ഓം തത്സത്ത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുകുന്ദമാല 43-ാമത്തെ സ്തോത്രം. ഓക്കെ. കൃഷ്ണോ രക്ഷതു നോ ജഗത്രയ ഗുരു കൃഷ്ണം നമധ്വം സദാ कृष्णेनाख्यशत्रवो विन्हता कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णादेव समुत्थितं जगद् कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं। कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतत् अखिलं हे कृष्ण रक्षस्व माम्. हरे कृष्ण. निशा जी. हरे कृष्ण प्रभु। कृष्णो रक्षदुनो जगत्त्रयगुरु कृष्णं नमध्वं सदा। कृष्णैनानखिल शत्रवो विनिहिता कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्। कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतदखिलं हे कृष्ण रक्षस्व माम्। हरे हरि बोल. कृष्ण। ओके. कविरूपा माता जी. श्री कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण. नो रक्ष्यदु नो जगत्त्रयगुरु कृष्णं नमध्वं सदा। कृष्णेनाखिल शत्रवो विनिहता कृष्णायस्तस्मै नमः। कृष्णात् एव समुद्दिदं जगदिदं कृष्णस्य दासो अस्मि अहम्। कृष्णे तिष्ठति विश्वम् एतदखिलं हे कृष्णा रक्षस्व माम्। हरि बोल. शरण्य माता जी. कृष्णो रक्षदनो जगत्त्रयगुरु कृष्णं नमत्वं सदा। कृष्णेनाखिल शत्रवो विनिहत कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णात् एव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्। कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतखिलं वेददखिलं हे कृष्ण राजस्व माम्। हरि बोल. हरे सुभाषिनी माता जी. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. कृष्णो रक्षदुनो जगत्त्रय गुरु कृष्णं नमध्वं सदा। कृष्णेनाखिल शत्रवो विनिहता कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णादेवं एव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्। कृष्णे तिष्ठति विश्वमेधमखिलं हे कृष्ण रक्षस्व माम्। हरे कृष्ण। हरि बोल. May Krishna, the spiritual master of the three worlds, protect us continually. Bow down to Krishna. Krishna has killed all our enemies. Obeisances to Krishna. From Krishna alone this world has come into being. I am the servant of Krishna,
This entire universe rests within Krishna. Oh Krishna, please protect me. അപ്പോൾ എല്ലാം കൃഷ്ണ 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 അല്ലേ? ഒരുപാട് തവണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കൃഷ്ണ ഹു ഇസ് പ്രൊട്ടക്ടർ, who is the spiritual master of the worlds, and Krishna who has killed all the enemies. To that Krishna obeisances. അങ്ങനെ കൃഷ്ണ alone this world has come into being. കൃഷ്ണന് മാത്രമാണ് ഈ സൃഷ്ടി ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണയുടെ സെർവൻസ് ആണ് നമ്മളെല്ലാം, സേവകന്മാരാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം നിൽക്കുന്നതും കൃഷ്ണനിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണ നമ്മെ രക്ഷിക്കൂ, സംരക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാം കൃഷ്ണ. ഈവൻ ഗ്രാമർസ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉള്ള സമയത്ത് ഗ്രാമറും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പേരുകളിലാണ് ഗ്രാമർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പേരുകളിലൂടെ. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം കൃഷ്ണ 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 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ പുറപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നു ഗോപി പരാനധാന പ്രഭു. നോട്ട്സ്, ആരാണ് ഗോപി പരാനധാന പ്രഭു അറിയോ? പ്രഭാതയുടെ വരിഷ്ഠ ശിഷ്യനാണ്. ഗോവർദ്ധൻ ഒരു 5-6 വർഷം മുമ്പാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയത്, ഗോലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവിടെ. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു സ്കോളറായിരുന്നു, നല്ലൊരു ഡിവോട്ടി ആയിരുന്നു. സ്കോളറിനെക്കാട്ടിലും ഉപരിയായിട്ട് നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സൺസ്ക്രിറ്റില് വളരെ എക്സ്പേർട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഗോപി പരനധാന പ്രഭു, ദ്രാവിഡ പ്രഭു, പിന്നെ ഒരു പ്രഭു കൂടിയിട്ടാണ് ഭാഗവതം എവിടെയാണോ പ്രഭുപാദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നിർത്തിയത്, 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 13ാമത്തെ അധ്യായം നൽകാൻ തോന്നുന്നു എനിക്ക്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ 3 ഡിവോട്ടീസ് ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. എന്താണ് ഹൃദയ ചൈതന്യ പറഞ്ഞ പ്രഭുവാണോ? ഹൃദയ ചൈതന്യ പ്രഭു ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ 3 പേരാണ്. ഗോപി പരനധാന പ്രഭു, ദ്രാവിഡ പ്രഭു, ഹൃദയ ചൈതന്യ പ്രഭു ആണോ തോന്നിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എക്സാക്ട്ലി. എന്തായാലും 3 പേര് കൂട്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വരിഷ്ഠ ശിഷ്യനാണ് ഗോപി പരനധാന പ്രഭു. ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രഭുവിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദിസ് വേഴ്സ് യൂസസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ 8 ഗ്രാമറ്റിക്കൽ കേസസ് ഓഫ് ദ വേർഡ് കൃഷ്ണ വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഓരോന്നിനും കൃഷ്ണന്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ സീക്വൻസും കാര്യങ്ങളും പറയാണ് ഇവിടെ. ബൈ ദിസ് കൃഷ്ണൈസ്ഡ് സംസ്കൃത് കോമ്പോസിഷൻ the poet reveals various ways to approach Lord Krishna's name and past. ഇപ്പോൾ ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പല വിധം കാണിച്ച ഏത് സമയത്തും ഏതിലും നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണന്റെ പല വിധത്തിലുള്ള പേരും. അത് ഈവൻ സംസ്കൃത് ഗ്രാമർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണയുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമത്തിലൂടെ ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ വേരിയസ് വേസ് ടു അപ്രോച്ച് ലോർഡ് കൃഷ്ണാസ് നെയിംസ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ടൈംസ്. ദിസ് വേഴ്സ് ഈസ് റെമിനിസെന്റ് ഓഫ് ഹൗ ലോർഡ് ചൈതന്യ ദെൻ നോൺ ആസ് നിമായി പണ്ഡിത. നിമായി പണ്ഡിത ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നവദ്വീപിൽ എത്ര കാലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അല്ല, 24 വർഷം സന്യാസം വരെ. ഓക്കെ, സന്യാസം എടുത്ത ശേഷം അദ്ദേഹം പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈവൻ അദ്ദേഹം സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗ്രാമർ, ന്യായ, ലോജിക് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ആർക്ക്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക്. സോ ദെൻ നോൺ ആസ് നിമായി പണ്ഡിത് ടോട്ട് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഗ്രാമർ വെൻ ഹി വാസ് എ 16-year-old സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ. 16 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ന്യായം, ഗ്രാമർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ലോജിക്കെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. ഹി ഓപ്പൺ ഹിസ് ഓൺ ചതുഷ്പാഠി, അതായത് വില്ലേജ് സ്കൂളിൽ നിന്ന്, ഗ്രാമത്തിലെ സ്കൂളിൽ നിന്ന്, അന്നത്തെ പേര് ചതുഷ്പാഠി, ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് നവദ്വീപ്. ആൻഡ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹി വുഡ് ടീച്ച് ഗ്രാമർ ഇൻ ദ ട്രഡീഷണൽ വേ. ഇതാണ് ട്രഡീഷണൽ വേ, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കുക. ഈസി ആയിട്ട് അത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മെത്തേഡ്.
But after returning from Gaya, where he received initiation from Srila Ishwarapuri. Okay. Ishwarapuri എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഹരിനാം ദീക്ഷ കിട്ടിയത് അല്ലേ, ഗയയിൽ വെച്ചിട്ട്. He would simply explain Krishna in all the readings of grammar. Srila Prabhupada writes, in order to please Lord Chaitanya, Srila Jiva Goswami later composed a grammar in Sanskrit in which all the rules of the grammar are explained with the holy names of the Lord. അപ്പോൾ ജീവ ഗോസ്വാമിയാണ് ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിവിധമായിട്ടുള്ള നാമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും അത് ഉച്ചരിച്ച പോലെയും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും, പ്ലസ് ഗ്രാമറും പഠിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് ജീവ ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സിൽ ഈ ന്യായം ഈ ഗ്രാമർ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിവിധ നാമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. സോ ദിസ് ഗ്രാമർ ഇസ് സ്റ്റിൽ കറന്റ് ആൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹരിനാമാമൃത വ്യാകരണ. എൻ്റെ പേര് ഹരിനാമാമൃത വ്യാകരണ, അതായത് ഹരിയുടെ നാമം, ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ നാമത്തിലൂടെ വ്യാകരണം പഠിപ്പിക്കുക. ആൻഡ് ഈസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ സിലബസ് ഓഫ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് സ്കൂൾസ് ഇൻ ബംഗാൾ ഈവൻ ടുഡേ. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ബംഗാളിൽ ഇപ്പോഴും ഈ പ്രാക്ടീസ് നടന്നു വരുന്നുണ്ട്, ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കുക ഭഗവാന്റെ വിവിധ നാമങ്ങളിലൂടെ. I'll close it. Wait. So here King Kulashekara addresses Lord Krishna as the spiritual master of the three worlds. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ത്രീ വേൾഡ്സിന്റെ മാത്രമാണോ? എന്താണ് ഇവിടെ ത്രീ വേൾഡ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭൂമിയും ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള സ്വർഗലോകങ്ങളും പിന്നെ താഴെയുള്ള, അങ്ങനെയാണോ പ്രഭു? ത്രീ വേൾഡ്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്, ആകാശം ഭൂമി പാതാളം എന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലെ അപ്പർ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം, മിഡിൽ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ലോവർ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം. അതേ നമുക്കറിയുള്ളൂ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇത്രയും നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ, അതിൻ്റെ എല്ലാം അധിപനാണ്. ത്രീ വേൾഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഇതെല്ലാം ക്രിയേഷനും സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേഷൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ഈസ് ദ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ത്രീ വേൾഡ്സ്, ദ കില്ലർ ഓഫ് എനിമീസ് ആൻഡ് ദ ക്രിയേറ്റർ ആൻഡ് മെയിൻറ്റൈനർ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്. കില്ലർ ഓഫ് എനിമീസ് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഹി ഹാസ് കിൽഡ് അല്ലേ. ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ആരാണ്? അസുരന്മാരെ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭഗവാൻ എന്താണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഫിസിക്കലായിട്ട് അസുരന്മാരെ നശിപ്പിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നപ്പോ എന്ത് നശിപ്പിച്ചു? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങളെ. അതാണ് നമ്മളുടെ എനിമി, ശത്രു. ശത്രു ഇപ്പൊ പുറമേയല്ല, അന്നത്തെ കാലത്ത് പുറമേയായിരുന്നു ശത്രു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ശത്രു. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ശത്രു എന്താണ്? കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മതമാശ്ചര്യ അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ശത്രുക്കളെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിനെ നശിപ്പിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മറ്റത് ഫിസിക്കലി നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ സട്ടിൽ വേല് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശത്രുക്കളെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നശിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മതമാശ്ചര്യ. സോ he has killed all the enemies and the creator and the maintainer of the universe. Although the Supreme Lord appoints intermediaries to represent him as Guru, protector, creator and maintainer, Lord Krishna is the ultimate person behind all those who act on his behalf. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് നിർദ്ദേശം തരണമെന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ ഗുരുവായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എക്സ്പാൻഷനാണ് ആര്? ബൽറാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ആദിഗുരുവായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ആദിഗുരുവിൻ്റെ സോഴ്സും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പോൾ ആദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗുരു മഹാരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ദീക്ഷ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ആ ഗുരു മഹാരാജ് ആരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അല്ലേ, ഭഗവാന്. പക്ഷെ ആ ആദി ഗുരു സ്ഥാനം ബൽറാമിന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ബൽറാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതേ തത്വങ്ങളും അതേ ആദർശങ്ങളാണ്
ഗുരു മഹാരാജ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഗുരു സാധുവൻ ശാസ്ത്ര ഇപ്രകാരമാണ് ഇതെല്ലാം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ. ഇപ്പോൾ ഗുരുപരമ്പര നോക്കിയാണെങ്കിൽ വിഷ്ണു ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലേ? ബ്രഹ്മാവ് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? നാരദൻ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവൻ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക്, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി സൂത ഗോസ്വാമി. അങ്ങനെ ഗുരുപരമ്പരയുടെ അതായത് ബോണഫൈഡ് ഡിസിപ്ലിൻ സക്സഷനിലൂടെ നമുക്ക് അതേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അതേ ആദർശങ്ങൾ, അതേ ടീച്ചിങ്സ് നമുക്ക് ഇടുന്നു. എന്താണോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നമ്മൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ, അതന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. ഈവൻ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത അർജുനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അർജുന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഭഗവത്ഗീതയും സൂര്യഭഗവാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഭഗവത്ഗീതയും വല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എത്രയോ മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ ഭഗവത്ഗീത ഞാൻ സൂര്യദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത ഈ സൃഷ്ടി എപ്പോൾ സംഭവിച്ചോ ആ സമയം മുതൽക്കുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. ഇത് റീടെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഭഗവത്ഗീതയാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ ഭഗവാൻ അർജുന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഭഗവത്ഗീത റീടെല്ലിംഗ് ആണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം ഇമാം രാജശ്രയോ വിധു സ കാലനേഹ മഹത യോഗോ നഷ്ട പരന്തപ അല്ലെ? കാലാദ്യത്തില് ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അർജുന, ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത പുതുതായിട്ട് ഒരു അറിവ് പറഞ്ഞു തന്നതല്ല അർജുന് 5200 5300 വർഷം മുമ്പേ. ഇത് ഭഗവാന്റെ ആ ശ്വാസം തന്നെ, അത് വേദങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മാവിനെ ഭഗവാൻ 4 ശ്ലോകത്തിലാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, വേദങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മാവ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ 4 മന്ത്രങ്ങൾ, 4 ശ്ലോകങ്ങൾ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതം. അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വ്യാസദേവനും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവർ തരുന്ന വിംസിക്കലി അല്ല, അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നല്ല. ഇതെല്ലാം അവർ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് റിവീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്, അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾക്കത് നമ്മളുടെ മെഡിറ്റേഷനിൽ വരാൻ വഴിയില്ല, കാരണം നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല. അപ്പോൾ ഏതൊരു ശുദ്ധഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പണ ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ധ്യാനിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവർ എഴുതുന്ന മുഴുവനെ എന്തായിരിക്കും? അത് സത്യമായിരിക്കും. അതിൽ യാതൊരു പിഴവുകളും ഒരു കുറവും പോരായ്മയും തെറ്റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ അവരെല്ലാം ഗുണാതീതന്മാരുമായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമേ തെറ്റില്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഈ ആചാര്യന്മാർ ഇതിൻ്റെ കമൻട്രീസ് എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ ഗോവിന്ദ ഭാഷ എഴുതി. എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റി? ഭഗവാന്റെ കൃപ. അതായത് രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിൽ ജയ്പൂരിൽ അവിടെ ചെന്ന് കേണ് അപേക്ഷിച്ചു, എനിക്ക് ഇതിന് ഭാഷ്യം എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ രാമാനന്ദസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സഹായിക്കണം, അങ്ങ് മാത്രമേ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എങ്ങനെ നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ നാരായണീയം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അതേപോലെ അവിടെ രാധാ ഗോവിന്ദ്ജി ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് അല്ലേ? കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി, അദ്ദേഹം അതാണ് പോയത്, രാധാ മദൻ മോഹൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അപേക്ഷിച്ചു, എനിക്ക് 92 വയസ്സിലും ഇതേയായി, എൻ്റെ കണ്ണ് കാണുന്നില്ല, കണ്ണ് ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ചേക്കണം, അങ്ങനെയായിരുന്നു, അത്രയും വൃദ്ധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചത് മറ്റ് ഭക്തന്മാർ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം രചിക്കുക. കാരണം വൃന്ദാവനത്തിലെ അന്ന് എല്ലാ ദിവസവും രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, ചൈതന്യ ലീലയെ പറ്റിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു, ഏകദേശം 3 മണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും. അപ്പോൾ ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കവി, ഒരു സാഹിത്യകാരൻ, ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു ആര്?
കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഇതെല്ലാം കേട്ട ശേഷം മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാര് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വയസ്സും അറിവും ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മറ്റ് ലോകത്തിലെ മറ്റാൾക്കാർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുസ്തക രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അതില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല, അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളെ പറ്റിയിട്ട് ആർക്കും അറിയില്ല. ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി ആരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി. രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ 10-18 വർഷം അവിടെ പുരിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. ഡയറക്റ്റ്ലി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ ലീലകളും, അല്ലെ? പിന്നെ മുരാരി ഗുപ്തയുടെ ബുക്സ് ഒന്നും അതേപോലെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയുടെ ബുക്സ് ഒന്നും അത് ആദ്യകാലത്തെ, ശേഷകാലത്തെ അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ, അതായത് നവദ്വീപിലുള്ള ആ കാലത്തെ മുരാരി ഗുപ്തയുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിന്നും ഡയറിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയുടെ ഡയറിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഡെയിലി ക്ലാസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു വിദ്വാനായിരുന്നു, പണ്ഡിതനായിരുന്നു, ഒരു പരമഭക്തനായിരുന്നു കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് 91 വയസ്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. 92-91 വയസ്സിലാണ് ഇതെല്ലാം രചിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മുഴുവനെ അതേ പ്രകാരം യാതൊരു ഡൈല്യൂഷനും ഇല്ലാണ്ട്, യാതൊരു സ്പെക്കുലേഷനും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കത് കിട്ടിയെന്നർത്ഥം. അന്ന് അത് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും, അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ചൈതന്യ മംഗളുണ്ട്, ചൈതന്യ ഭാഗവതമുണ്ട്, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഇത്, എല്ലാം നല്ലതാണ്. ചൈതന്യ ഭാഗവതം ആരാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്? വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ. ഓക്കെ. ചൈതന്യ മംഗള ആണ് ചൈതന്യ മംഗള രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറന്നോ? ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ. ഓക്കെ. വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ ആരാണ്? സ്വയം വ്യാസദേവനാണ്, വ്യാസദേവന്റെ അവതാരമാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ആചാര്യന്മാരാണ്. ഗ്രേറ്റ് ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ അല്ലേ? ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം സെയിൻറ്റ്ലി പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റി നമുക്കറിയില്ല. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് തന്നിട്ടേ, പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടേ? ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് ഇത് ബുക്ക് ഫോമിൽ നമുക്ക് തരണ്ടേ? ഓറൽ റിസപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ബുക്കിൽ ഈവൻ ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഒരു ബുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് 1896 ആദ്യത്തെ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ലോർഡ് ചൈതന്യ എന്നുള്ള ബുക്ക് എഴുതിയിട്ട് അദ്ദേഹം കനഡിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അയച്ചു. ആ കോപ്പി ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് ആ ലൈബ്രറി ചെന്നപ്പോൾ അന്ന് ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ 1896 അയച്ചിട്ടുള്ള കോപ്പി ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്, കനഡിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ലൈബ്രറിയിൽ. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇത് പുറത്തേക്ക്, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയതാരാണ്? ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറാണ്. ഓക്കെ. ആ ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിനെ 7th ഗോസ്വാമി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഷഡ് ഗോസ്വാമി, അല്ലെ? ആരൊക്കെയാണ്? ശ്രീ രൂപ് ശ്രീ സനാതന ഭട്ട രഘുനാഥ, ശ്രീ ജീവ ഗോപാല ഭട്ട ദാസ രഘുനാഥ. അപ്പോൾ അത് 6 ഗോസ്വാമിമാരാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ്. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. കുറേശ്ശെ അപസമ്പ്രദായങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നുകൂടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അപസമ്പ്രദായങ്ങളിൽ അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ടീച്ചിങ്സിനെ വളച്ചൊടിച്ച് അതിനെ കൂടുതൽ വഷളാക്കി. ശരിക്കുള്ള ടീച്ചിങ്സ് എല്ലാം മറന്നു. എല്ലാം അപസമ്പ്രദായങ്ങൾ, ഒരുപാട് ഗൗരാംഗ നഗരി, ഔല ബൗല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് അപസമ്പ്രദായങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു കോപ്പി, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ കോപ്പി കിട്ടിയ ശേഷം ഇതെല്ലാം ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ പഠിച്ച് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം വഷളത്തരാണ്, ഇത് പാടില്ല, അതിനെ ശരിക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പുസ്തകം എഴുതി അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും കൊടുത്തു. പിന്നെ അദ്ദേഹം പേഴ്സണലി എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ കാണുന്ന സമ്പ്രദായം എല്ലാം നിർത്തണം, അപസമ്പ്രദായമാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഇനണ്ടേറ്റ് ചെയ്തു പറയുന്നു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ത്രൂ.
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ്. അങ്ങനെയാണ് റിവൈവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആ ടീച്ചിങ്സ് നമ്മൾക്ക് എത്തിച്ചത്. ആ ടീച്ചിങ്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു അസിസ്റ്റന്റ്, നല്ലൊരു ഭക്തന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടിയ മകനാണ് ആര്? ആരാണ്? പ്രഭുപാദരാണോ പ്രഭു? അല്ല, ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ മകൻ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് അല്ലേ? അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും അതിനെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ബുക്ക് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് തുടങ്ങി. ഒരുപാട് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അന്ന് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ഒന്നും അത്ര വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അന്നത്തെ മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പബ്ലിഷിങ്ങും പ്രിന്റിങ്ങും ഒക്കെ തുടങ്ങി, അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ ആ പാത പിന്തുടർന്നിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ്ലി ഇതെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് 1947 ബാക്ക് ടു ഗോഡഡ് മാഗസിൻ സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ്ലി പ്രഭുപാദ എന്താ പറയുക റൈറ്റിംഗ്, പബ്ലിഷിങ്, പ്രിന്റിങ്, പബ്ലിഷിങ് ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ്ലി. അപ്പോൾ ആരാണ് ഇത്? എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി? ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന് തുടങ്ങി, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മഹാരാജ്, പിന്നെ പ്രഭുപാദ. ഇപ്പോഴും പ്രഭുപാദര ശിഷ്യന്മാർ എന്താണ് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളുടെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത്? കാരണം അതിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂറോ ക്ലാസ് എടുത്താൽ എത്ര പരിവർത്തനം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ആൾക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ? ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം ഒരു ടൈം ബോംബ് പോലെയാണത്. എപ്പോഴാണ് അത് ആൾക്കാർ തുറന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം മാക്സിമം ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ തുടക്ക സമയത്ത് ഈ ഡിവോട്ടീസ് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിക്കിലും ചെന്നിട്ട് ഈ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കും. ഒരു തവണ ഡിവോട്ടീസ് ഒരു ബുച്ചർ ഷോപ്പിൽ, കസാപ്പ് ഷോപ്പിൽ പോയി പുസ്തകം ഭഗവത്ഗീത കൊടുത്തു. ഭഗവത്ഗീത കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്കിതിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിനെ പറ്റി അറിവില്ല, അതിനോട് ദേഷ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ ബുച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ കീറിയിട്ട് പേജാക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അയാളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡിവോട്ടിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നി. എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതില് ഒരു പേജ് കാറ്റത്ത് പറന്ന് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഷോപ്പിലെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് വീണു. അതൊരു ബുച്ചർ ഷോപ്പാണ്. അപ്പോൾ അയാളെടുത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു ഇത് എവിടെയാണ്, എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരൂ. അങ്ങനെ അത് വായിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ടെമ്പിളിൽ റെഗുലർ വിസിറ്ററായി, പിന്നെ ഡിവോട്ടിയായി, ഇനീഷ്യേറ്റ് ഡിവോട്ടിയായി. ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഡിവോട്ടി ആവുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ആദ്യം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവം ഉണ്ടായത്? ആ ബുക്ക് തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കീറി വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അയാളത്തെ കാറ്റത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേജാണ് ഒരു ആളെ ഭക്തനാക്കിയത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഈ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് ആ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടി, അതായത് ഇതെല്ലാം ഗുരു പരമ്പരയുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും അവരുടെ ആ കൃപാകടാക്ഷം, സിൻസിയർ എഫേർട്സ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ അതേപോലെ വേറൊരു നേപ്പാളിലാണ് തോന്നുന്നു, ബിക്കോസ് അതോ വേറെ ഏതോ രാജ്യത്താണ് ഇതേപോലെ ഒരു സ്കോളർ, ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ഫിലോസഫറൊക്കെയാണ്. അയാളൊരു കോൺഫറൻസിന് ഇവിടെ പോയി, അമേരിക്കയിൽ പോയി, കുറേ കാലം മുമ്പേ, ഒരു 10-40 വർഷം മുമ്പേ അമേരിക്കയിൽ സ്പിരിച്വൽ കോൺഫറൻസിൽ എന്തിനോ പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ മായാവതി ഫിലോസഫിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ കോൺഫറൻസിന് പോയ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാ ദിക്കിലും ഇങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു, ഇദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചു. പക്ഷേ ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫിയാണ്, പേഴ്സണൽ ഫിലോസഫി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം മായാവത ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇമ്പൾസണലിസം. അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം അടിച്ച് വായിച്ചു വെച്ചില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അത് ലോഫ്റ്റിൽ വെച്ചു.
കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനൊക്കെ മരിച്ചു. കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു പുസ്തകം കിട്ടി. പുസ്തകം കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. വായിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി. വീണ്ടും വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ഇത് അനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് നാമജപം തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പതുക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു സെന്റർ തുടങ്ങി. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സെന്റർ ഉണ്ട്. ഏത് രാജ്യം, നേപ്പാൾ, അവിടെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എവിടുന്ന് ഭഗവത്ഗീത ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എവിടെ? അമേരിക്കയിൽ. അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വന്നത് എവിടെ? നേപ്പാളിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എത്രയോ കാലത്തിന് ശേഷം. അപ്പോ ഇത് ടൈം ബോംബാണ്. ഇത് എപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരാൾ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു പുസ്തകം എടുത്തു. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പുസ്തകം. അപ്പോൾ സൈലന്റ് മെഡിറ്റേഷൻ, അതാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. കുറേ ഇരുന്ന് വായിച്ചു, 1-2 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് വായിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും പിടികിട്ടിയില്ല എന്താണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുറെ വായിച്ച് അദ്ദേഹം മടുത്തു, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയില്ല. അത് അവിടെ വെച്ചപ്പോൾ വേറൊരു പുസ്തകം അയാളുടെ തലയിലേക്ക് വീണു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം തുറന്ന ഉടനെ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് അദ്ദേഹം വായിച്ചത് സൈലന്റ് മെഡിക്കേഷൻ ഈസ് ബോഗസ്. ഓക്കെ, 1-2 മണിക്കൂർ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആ പുസ്തകം, രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം അയാളുടെ തലയിലേക്ക് വീണപ്പോൾ അയാൾ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താണ്. ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് അയാൾ വായിച്ച് സൈലന്റ് മെഡിക്കേഷൻ ഈസ് ബോഗസ്. അത് ആരുടെ പുസ്തകമായിരുന്നു? അത് ഹൈസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ എന്താ പാത്ത് ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ, അങ്ങനെ എന്തോ പുസ്തകം, പാത്ത് ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ ആണത്. അത് വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിലെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടിട്ട് അവിടെ സെന്ററിൽ പോയി അദ്ദേഹം ഭക്തനായി. ഒരു നിമിത്തം ആലോചിച്ചു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭക്തന്മാരാവുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഭഗവാന്റെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ജ്ഞാനം മുഴുവൻ പകർന്നു തരുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഇത് ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരുപാട് പ്രതിനിധികൾ, റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് വന്നിട്ടാണ് നമുക്കിതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആ സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റിയും പറയുന്നതും യാതൊരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ കാണാൻ പാടില്ല. സോ ദ ബോണഫൈഡ് ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടിങ് ഗുരുസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി ക്യാരി ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ ഗുരു. ഒറിജിനൽ ഗുരു എന്താണ് പറയുന്നത് അതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം പാടില്ല. ഒരു അഡീഷനും ഡിലീഷനും ഡൈല്യൂഷനും സ്പെക്കുലേഷനും ഒന്നും പാടില്ല. അത് എക്സാക്ട്ലി അതായിരിക്കണം. ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. Also, the Lord is a guru in a more direct sense, since he personally becomes a spiritual master for any aspiring devotee even today, though his teachings in the Bhagavad Gita, through the teachings of Bhagavad Gita. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ഗുരുക്കളുണ്ട്. ചൈത്യ ഗുരുണ്ട് അല്ലേ, ഫ്രം വിതിൻ ആൻഡ് വിതൗട്ട്. ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര, ഒരുപാട് ശിക്ഷാഗുരുണ്ട്, ചൈത്യഗുരുണ്ട്, ദീക്ഷാഗുരുണ്ട്. ഭാഗവതത്തില് 24 ഗുരുക്കന്മാരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആരെല്ലാം അറിവ് പകർന്നു, സ്പെസിഫിക്കലി ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള അറിവ് പകർന്നിരുന്നു, അവരെല്ലാം നമ്മുടെ ഗുരുക്കളെ കാണാം. ഈവൻ നമ്മുടെ വയസ്സിൽ താഴ്ന്ന ആൾക്കാരും, ഒരു 4-5 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിവ് പറഞ്ഞ് ഈസ് എ ഗുരു ഫോർ us. അപ്പോൾ 24 ഗുരുക്കളെ പറ്റിയിട്ട് ആര് പറയുന്നു? അവധൂത് ബ്രാഹ്മണൻ കിങ് യദുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരുപാട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരുപാട് ഗുരുക്കൾ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മെയിനായിട്ട് ദീക്ഷാഗുരു, ശിക്ഷാഗുരു അല്ലെ, ചൈത്യഗുരു, പിന്നെ ഒരുപാട് പലതരത്തിലുള്ള ഗുരു. ഈ മെയിനായിട്ട് ചൈത്യഗുരു പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. പിന്നെ അത് ചൈത്യഗുരു. പിന്നെ ശിക്ഷാഗുരു, ശിക്ഷ തരുന്ന ആൾക്ക് ശിക്ഷാഗുരു. പിന്നെ ദീക്ഷ, നമ്മളെ ഈ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഗുരുവാണ് ദീക്ഷാഗുരു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, അതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഒരു കലർപ്പും കൂടാതെ അതേ മെസ്സേജിനെ താഴെ തട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന അതാണ് സമ്പ്രദായം, പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്, ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അതേ പ്രകാരം തന്നെയാണ്
അർജുനും ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ആൻഡ് ആസ് ദ ചൈത്യ ഗുരു, ദ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ വിത്തിൻ ദ ഹാർട്ട്, ഹി ഈസ് ഓൾസോ ദ പേഴ്സണൽ ഇന്നർ ഗൈഡ് ഫോർ എവറി ലിവിങ് ബീങ് ഇൻ. ചൈത്യ ഗുരു നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഗൈഡും കൂടിയാണ്. എങ്ങനെ? നമ്മൾ ആ ചൈത്യ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം. അതിൽ വിശ്വാസം വേണം. പരമാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവ് നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കും. അതിന് നമ്മൾ ഏണസ്റ്റായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സിൻസിയറായിട്ട് ക്രേവ് ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ. വിശ്വാസമില്ല, ഇതെല്ലാം മിത്താണ്, ഇതെല്ലാം മിഥ്യയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചൈത്യഗുരു എന്താണ് ചെയ്യുക? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. എന്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും? എന്താണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക? അദ്ദേഹം സാക്ഷിയായിട്ട് മാത്രമല്ലേ ഇരിക്കണുള്ളൂ പ്രഭു മനസ്സില്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം? ഉപദ്രഷ്ട അനുമന്താച്ച. ഉപദ്രഷ്ട അനുമന്ത. അതെ, സാക്ഷിയായിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ അല്ലേ ആ, പ്രഭു? പിന്നെ സാങ്ഷൻ റൈറ്റും അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് വിശ്വാസമല്ല. ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ഉള്ളിൽ ചൈത്യഗുരു ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചൈത്യഗുരു പരമാത്മാവായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അർജുനൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പണം ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ആ രഥം ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതായത് അർജുനന്റെ മനസ്സാകുന്ന ആ രഥത്തെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ? അതേപോലെ നമ്മളും ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പണം ചെയ്താൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ നയിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇതാണ് ശരി, അതാണ് ശരി, മറ്റു തെറ്റാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും. പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് വേണം? അവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സറണ്ടറൻസ് വേണം. അപ്പം മാത്രമേ നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ഉള്ളൂ. ഈവൺ അതർവൈസ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല സമയത്തും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും, ആരോ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അതിന് വിപരീതമായി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പിന്നെ ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ തഥാസ്തു, സാങ്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ സാങ്ഷൻ ചെയ്യൂല. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു: ഉപദ്രഷ്ട അനുമന്ത. ഭക്തന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്ലസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ഭക്തന്മാര് കർമ്മം ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ നമ്മുടെ തെറ്റായ വഴിയിൽ ഒരിക്കലും പോവില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Aspiring devotees even today through his teachings in the Bhagavad Gita and as Chaitya Guru, the spiritual master within the heart, is also the personal inner guide for every living being. In a similar way, Lord Krishna protects all jivas as Mahavishnu when they merge into him at the time of universal annihilation, and he kills demons for the benefit of the human beings when he appears in his various avataras. അപ്പോൾ ഈ പ്രളയത്തിന് ശേഷം, അനിഹിലേഷന് ശേഷം തിരിച്ച്, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷത്തിന് ശേഷം യൂണിവേഴ്സ് എന്താണ്? കംപ്ലീറ്റ് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക്, ദേഹത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പോഴും നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ എറ്റേണലാണ്. ആ വീണ്ടും യൂണിവേഴ്സലിന്റെ ആ സൃഷ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാം പുനർജീവിക്കപ്പെടുന്നു. പുതിയ ശരീരമായിട്ട് നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ശരീരം തന്ന് വീണ്ടും പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അത് പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് അസുരന്മാരുണ്ടായിരിക്കും. ആ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കും. സോ ഓൾദോ one should not expect the Lord to come running to protect us or teach us as if he were our servant. A sincere devotee should expect Krishna's guidance and protection. Although one should not expect the Lord to come running to protect us or teach us as if he were our servant. A sincere devotee should expect Krishna's guidance and protection. അപ്പം നമ്മൾ
ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ സേവകനല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കണം, ഇറ്റ്സ് അവർ കമാൻഡ്, പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു ഭക്തൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, സംരക്ഷണം എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആൾസോ അക്സെപ്റ്റ് ദം ഇൻ വാട്ട് എവർ ഫോം ദേ കം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഭഗവാന്റെ ഫോം എടുത്ത് വരില്ല. നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശത്രുവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈബറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിചയക്കാരനായിട്ടോ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നിർദ്ദേശം തരാം, അല്ലേ? ഭഗവാൻ അതേപോലെ തന്നെ 400 ഫോമില്, ചതുർഭുജ ഫോമിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ, ഒരു വ്യക്തിയെ ഉപകരണമായിട്ട് നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരാം, നമ്മളെ ശരിക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാം. അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. So the standard method of receiving Krishna's instructions and protection is through the parampara or disciple succession, which embodies the combined potency of Guru, Shastru and Sadhu. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ? ഗുരു, സാധു ആൻഡ് ശാസ്ത്ര. ഗുരു എന്താണ് പറയുന്നത്? സാധു പറയുന്നത്. സാധു എന്താണ് പറയുന്നത്? ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഗുരുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിന്. അപ്പോൾ ഈ ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര, അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് എന്താണ്? ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ശാസ്ത്രമല്ലേ പ്രഭു? ശാസ്ത്രം. യെസ്, ശാസ്ത്രം. ഈ ശാസ്ത്രത്തിനെയാണ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ഗുരുവും സാധു, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ശാസ്ത്രം പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവില്ലെങ്കിലും ഗുരുവിനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ശാസ്ത്രത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. ശാസ്ത്രം പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടില്ല? ഇതെല്ലാം സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലാംഗ്വേജിലാണ്. നമ്മൾ കലിയുഗത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. സാൻസ്ക്രിറ്റ് അറിയില്ല, ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെപ്ത് മീനിങ് അറിയില്ല, ഓക്കെ? അതിനുള്ള ലൈഫ് സ്പാൻ ഇല്ല, നമുക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, നമുക്ക് ഭാഗ്യമില്ല, നമുക്ക് മടിയാണ്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശാസ്ത്രം ശരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ, പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമയമില്ല, അതിനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പോൾ ഗുരു എന്ത് പറയുന്നു? അത് വേദവാക്യം. ഗുരുവിനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ സാധുക്കളെയും അതേപോലെ ശാസ്ത്രത്തിനെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. ദ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ, ദ സ്ക്രിപ്ചർ ആൻഡ് ദ സെയിൻറ്റ്ലി ഡിവോട്ടീസ്. Therefore, we may all call out directly to the Lord, "O Krishna, please protect me and receive His mercy in Parampara." എന്താ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ? നമ്മളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മളുടെ വീടും അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയും അല്ലാണ്ട് ധനം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള, അത് നമുക്ക് വരുന്ന പോലെ വരും നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ വെൽബീയിങ്, നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ അസെറ്റ്, അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം പറഞ്ഞ്. നമ്മുടെ ഭക്തിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അതൊരിക്കലും നമ്മൾ അതിന് പിന്മാറരുതേ എന്നാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. ഇന്നു മുതൽക്ക് ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയുടേതാണ്, അങ്ങ് എന്നെയുടേതാണ്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങയുടേത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആവില്ല നമ്മൾ. ഞാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയാണ്, എന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാവുക? ആവില്ല. ഒരു സെർവൻറ്റ് മാസ്റ്ററോട് പറയാണ്, ഐ ആം യുവർ സെർവൻറ്റ്. മാസ്റ്റർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ സെർവൻ്റ് ആവുന്നത്? അപ്പം നമ്മൾ പറയാണ് ഐ ആം യുവേഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ മറ്റേ പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത് പ്രകാരം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കണം, അല്ലേ? നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, ഐ ആം യുവേഴ്സ്, വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട് മീ ടു ഡു ഐ വിൽ ഡു. പ്രഭുപാദ അവിടെ ജലദൂത ഷിപ്പില് അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതിയ ഇത് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങേക്ക് ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. യു മേക്ക് മീ ഡാൻസ്, മേക്ക് മീ ഡാൻസ്, മേക്ക് മീ ഡാൻസ് ദ വേ യു വാണ്ട്. എന്താണ് അർത്ഥം? ഞാനൊരു കിങ്കരനാണ്. അങ്ങ് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചോളൂ, എനിക്ക് യാതൊരു ഒബ്ജക്ഷനും ഇല്ല. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ മ്ലേച്ഛന്മാരുടെ ദേശത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അങ്ങക്ക് എന്തോ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട്, അത് നടത്തി തരണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വാണി അതിനെ എംപവർ ചെയ്യണം, ഭഗവാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെ എംപവർ ചെയ്യേണ്ട ആ ദൗത്യം അങ്ങയുടെയാണ്. അങ്ങ് അത് ഏറ്റെടുത്തോളൂ. അങ്ങ് തന്നെ ഈ പ്രവചനം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കോളൂ, ഈ പ്രൊപ്പഗേഷൻ.
എൻ്റെ കഴിവല്ല. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പണം. ഐ ആം യുവേഴ്സ്. യു മേക്ക് മീ ഡാൻസ്, മേക്ക് മീ ഡാൻസ്, മേക്ക് മീ ഡാൻസ് ദ വേ യു വാണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാനുള്ള ആ ഒരു സിൻസിയറിറ്റി, അതിനുള്ള മനക്കരുത്ത് നമുക്ക് വേണം. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അജണ്ടയുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അജണ്ട ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വെറും ലിപ് സർവീസ് ആയിരിക്കും, അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കില്ല. എപ്പോഴാണ് അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വരുന്നത്, അപ്പം നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തനായി. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയും, നമ്മളെപ്പോഴും പറയും, പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ, ഈ ജന്മത്തില്ലെങ്കിൽ വേറെ ജന്മത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭക്തന്മാരും. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, ഈവൻ മെക്കാനിക്കലി. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാവും. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ പറയുന്നത് ഇവിടുന്നായിരിക്കില്ല, അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും. അത് അവർ മീൻ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കരുത്തും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്, therefore we may all call out directly to the Lord, directly, "Oh Krishna, please protect me and receive his mercy in പരമ്പര." പരമ്പരയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഴ്സി, കൃപാകടാക്ഷം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताई गो प्रेमानंदे, हरे हरे बोल, हरे कृष्णा.